رجیم کے رویوں سے لگتا ہے کہ کسی نے لال لتر لیا ہے، جدھر پڑتا ہے چھترول پہ چھترول۔ کیسے یہ ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے بیک وقت اور ایک ہی زبان میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، فوج کے خلاف پراپیگنڈا برداشت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ جناب سائیں صاحب کی طرف سے بھی یہی کہہ دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ فوج کے خلاف پراپیگنڈا روکنے کے لیے سب کو مل کے چلنا ہوگا، سب کو ملنا ہوگا، سب کو اکٹھے ہو کے فوج کے خلاف پراپیگنڈا روکنا ہوگا۔ اور ان کا اشارہ بھی تحریک انصاف کی طرف ہے، عمران خان کی طرف ہے، اور ان کی ایک میڈم کی طرف سے اپنی ہی ڈی میں گول کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو دوسرے کو کہتا ہے خود ہی ہوتے، جیسے بچے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کہا تو ہی ہوئے گا، اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو کسی دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، دوسرے کو فتنہ کہتا ہے، دوسرے کو ذہنی مریض کہتا ہے، وہ خود ہی ہوتا ہے۔ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہی ڈی میں گول کر دیا، کیونکہ ہر ان کا لیڈر عمران خان کو فتنہ کہہ رہا ہے، عمران خان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، عمران خان کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا، اور جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا، میں آپ کے سامنے ان کے بالکل جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ رکھ دیتا ہوں۔ دوسروں کو کہنے والا خود پاگل، فتنہ کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تحریک انصاف نے ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، ان کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے۔ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ذہنی مریض ہے، ان کا ذہنی علاج ہونا چاہیے۔ جو بندہ ذہنی مریض ہے ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال ان کی طرف سے نئی بات کر دی گئی ہے کہ جو کسی کو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اندازہ کر لیجئے کہ اپنی ہی ڈی میں ان کی طرف سے گول پھینک دیا گیا، بال پھینک دی گئی، فٹ بال پھینک دیا گیا، ہاکی کی بال پھینک دی گئی، اپنے ہی ڈی میں انہوں نے گول کر دیا، کیونکہ یہ خود بھی عمران خان کو فتنہ کہہ رہی ہیں، ان کو ذہنی مریض کہہ رہی ہیں اور جھوٹا سارا کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو کیا ان کو کہنے والے خود ہی ہو گئے؟ جیسے کہ ان کی پارٹی کا ہر لیڈر ایک ہی بات کر رہا ہے، جیسے کہ شہباز شریف کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ فوج کے خلاف پراپیگنڈا قابل قبول، قابل برداشت نہیں ہے، اور سب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ کہا کہ ان کو کوئی زیادہ ہی کسی نے لتر پولا کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی طرف، ایک ہی پہلو میں، ایک ہی سمت میں بھاگ رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ ان کی زبانیں ان کی کردار کشی کرتے ہوئے، حرز سرائی کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، گالی گلوچ کرتے ہوئے بھی ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ آج ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے جو پیشکش کی تھی مذاکرات کی وہ میں واپس لیتا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے کوئی بے اختیار ولی بھی ہیں، ان کی طرف سے کہا اپنے آپ کو اختیار ولی کہلواتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے۔ اسی طرح سے طاہر خلیل سندھو کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی عمران خان کو اسی طرح سے انہی ناموں سے پکارتے ہیں جن ناموں سے دوسرے پکارتے ہیں۔ ان کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ صاحب کون ہے تو پتہ چلا کہ وہ سینیٹر ہے۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان پر پابندی لگائی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ پارٹی بطور پارٹی پاکستان میں موجود نہیں رہ سکتی، اس کا وجود ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ جیسے یہی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور اختیار ولی سے پوچھ کے ہی مذاکرات کیے جانے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا ہوگا، لیکن یہاں پہ جا کے ٹی وی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تحریک انصاف کے لیے جو بھی بندہ گالیاں دیتا ہے، جو بھی بندہ کردار کشی کرتا ہے، جو بھی بندہ حرز سرائی کرتا ہے، اس کو ٹی وی چینل والے بھاگ بھاگ کے بلا کے لاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے چینل پر آئیں۔ جس طرح سے فیصل وابڈا صاحب وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا یہ لیڈر اندر ہوگا، ان کا یہ لیڈر اندر ہوگا، ان کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا، ان کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا پتا کٹ گیا، انتخاب میں ان کو بری طرح سے شکست ہوگی، تو پھر دیکھ لیا کہ کس طرح سے شکست ہوئی ہے۔ جیسا کہ جناب سائیں صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سب کو مل کے فوج کے خلاف پراپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
तो कौन सी पार्टी है जो प्रोपेगेंडा कर रही है? तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम पाक फौज की बात नहीं करते, उन पर तनकीद नहीं करते, बल्कि जिन जर्नैलों की तरफ से ऊपर बैठे हुए 2-4 जो हैं उनकी तरफ से हमारे साथ जो कुछ किया जाता है उस पर हम बात करते हैं। वो कहते हैं पाक फौज हमारी फौज है, इमरान खान ने जैसा कि कहा, लेकिन इनका मौक़िफ़ यह है मुस्लिम लीग नून वालों का और साथ पीपल्स पार्टी भी इनसे पीछे नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया कि पीटीआई का रवैया दज्जाल वाला रवैया है। इनसे जरा पूछ लिया जाए कि मुसलमान किसको दज्जाल समझते हैं और यहूदी किसको दज्जाल समझते हैं, तो यकीन करें बिलावल भुट्टो जरदारी को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उनके यहाँ दज्जाल क्या है और हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ दज्जाल क्या है। नाम सुना तो बस इन्होंने इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर लिया। मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासत है, उन्होंने कहा था, बल्कि उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्टेट अबव द स्टेट है। पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासत है, फौज की तरफ उनका इशारा था। बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्टेट के ऊपर स्टेट है, स्टेट अबव द स्टेट, ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया। तो अब इस तरह से लगता है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इन सब को आगे लगा लिया, तहरीक इंसाफ इनके लिए एक मौत बन के खड़ी हो गई, तहरीक इंसाफ इनके लिए नाइटमेयर बन गई है, इनके लिए खौफ की अलामत बन गई है। जिस तरह नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि स्टेट अबव द स्टेट, स्टेट के अंदर स्टेट है, इसी तरह से आज नजर आता है कि जैसे ताकत के अंदर भी एक ताकत है, जिस तरह से ये हुकूमत है और जिस तरह से इस हुकूमत को जिज करके रख दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तरफ ये कहते हैं कि उनकी कोई सियासत नहीं बची, उनकी अवाम में कोई पजीरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि इनका हम सब ने जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सब ने मिल के मुकाबला करना है, मिल के उनको शिकस्त देनी है। गोया वो थोड़े नहीं है, वो कम नहीं है, उनकी मकबूलियत अवाम में जमीन बोस नहीं हुई बल्कि पहले से ज्यादा हो गई है। ये हम इसलिए दलील दे रहे हैं कि इनकी तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है, तो मुकाबला किस तरह से इनके, आप हुकूमत में है, आप कहते हैं कि मुकाबला करना है, आप उन पर पाबंदी लगाएं, जो भी आपने कानूनी तौर पर करना है वो करें। लेकिन जैसे इमरान खान कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। पहले इमरान खान की तरफ से फील्ड मार्शल को ज़हनी मरीज कहा गया तो ये लोग खामोश रहे, डीजी ISPR की तरफ से उसका जवाब दिया गया तो ये सारे मुत्तहिद होके एक लय में वही बात करने लग पड़े जो डीजी ISPR की तरफ से की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से PTI की तरफ से उस बयानिए के खिलाफ अपना बयानिया लाया गया और इसके बाद ऐसा हुआ कि जो डीजी ISPR साहब की तरफ से कहा गया था उसके मुकाबले में उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा ही भरपूर किस्म का बयानिया लाया गया। डीजी साहब की तरफ से खुद कहा गया था कि बयानिया बनाने में ये बहुत माहिर हैं और इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये डीजी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था। एक तो इन लोगों की तरफ से ये फौरी तौर पर भागे जब डीजी ISPR की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ज़हनी मरीज है, तो फिर इन्होंने अपनी ना लुंगी संभाली, ना अपनी तोती संभाली, ना अपना पजामा संभाला, इमरान खान के पीछे पड़ गए। उनके खिलाफ जो कुछ भी ये कह सकते थे इन्होंने कह दिया और अपनी तोपें इमरान खान की तरफ ही इन्होंने रखी हुई हैं। अगर ये फौज के साथ वाकई मुखलस होते तो जैसे इमरान खान की तरफ से वो कहा गया था इनको उसी वक्त मैदान में आ जाना चाहिए था। लेकिन डीजी ISPR साहब का बयानिया सामने आता है तो उसको लेके थोड़ा सा ही आगे चलते हैं, इमरान खान पर तनकीद करते हैं। लेकिन PTI वाले जब बयानियों को काउंटर करते हैं तो फिर इनको लितर फेरे गए हैं। तो लितर फेरे जाने के बाद इनकी आहो बका सुनाई दे रही है। तो आहो बका किसके लिए है, सारा जोर इन्होंने फिर लगा दिया, जैसा कि इनको बताया गया, जैसा कि इनको समझाया गया और पता नहीं क्या दिखाया गया कि ये इमरान खान के पीछे पड़ गए। आज क्या बयान देख लीजिए, अहमद खान साहब स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उनकी तरफ से भी तहरीक इंसाफ के हवाले से वही बातें की कि पाकिस्तान के ये बड़े दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये इंडिया का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं। हर लीडर की तरफ से ऐसा ही बयानिया सामने आ रहा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इमरान खान ने इनको जिज करके रख दिया। अब ये फंसे हुए इमरान खान का मुकाबला करने से कासर है और जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत है वो भी ये तोड़ने में नाकाम रहे हैं। अब देखते हैं कि कल इनके साथ क्या होता है। कल ये मजीद अपने दलाइल लेके आएंगे। कल ये इमरान खान पर और उनकी पार्टी पर मजीद बड़े बड़े और पूरी कुव्वत के साथ हमले करेंगे। लेकिन इमरान खान का मेरा ख्याल है कि जाता कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के जो लोग हैं वो समझा जाता है कि सारे के सारे जो बयानिया लेके आगे चलते हैं वो सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। लेकिन इनके बंदे इन्होंने खरीदे हुए हैं, पे रखे हुए हैं। उनकी तादाद शायद बढ़ के सैकड़ों से हजारों में जा चुकी हो, लेकिन फिर
بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کل مجھے لگتا ہے کہ ان کی مزید بھی لتر پریڈ ہونی ہے، کیونکہ جس طرح سے عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کی ان کو ضرورت ہے، اس طرح سے ان سے ہو نہیں رہا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.